Take a little detour, won't be long, gonna end soon. We had to take a little detour, go to Iran, and we had to put out a fire. Very dangerous fire that could have blown up big portions of the world, if not the whole thing. শুনছিলেন ট্রাম্পের সংবাদ সম্মেলন, যেখানে তিনি বলতে চাচ্ছেন তিনি ইরানকে মোটামুটি নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছেন, তার সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেছে, তাদের নৌবাহিনী ধ্বংস হয়েছে, তারা যে অ্যাটম বোমা তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছিল তা থেকে তিনি তাদেরকে সরিয়ে আনতে বাধ্য করেছেন। এখন দেখবেন ট্রাম্পের মুসাহেবরা বা দালালরা কিভাবে ট্রাম্পে তেল দিচ্ছেন এবং ভ্রান্ত ধারণার মধ্য দিয়ে যে যুদ্ধে ট্রাম্পকে জড়ানো হয়েছে সেই যুদ্ধ সম্বন্ধে তাকে ভুল সংবাদ প্রদানের মাধ্যমে তারা যুদ্ধকে আরও দীর্ঘায়িত করতেছেন। খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা জিনিস, শুনুন। ধন্যবাদ। I doubt it, but you may have some. So, JD, please. Yes, sir. Well, thank you. It's good to see everybody. Proud to be part of this team. Proud to be serving the president of the country. জেডি ভ্যান্স ট্রাম্পকে রাজার মতো ট্রিটমেন্ট করেছেন। তিনি বলেছেন প্রেসিডেন্টের দেশ, অর্থাৎ এটা আর গণপ্রজাতন্ত্র নয়, এটি ট্রাম্প প্রজাতন্ত্র। দেখা যাক কি বলেন জেডি ভ্যান্স আরও। Is the ability to use every tool at our disposal to ensure that Iran doesn't get a nuclear weapon. Because when I say options, I think it's important the American people know options for what? And it's options to ensure that Iran never has a nuclear weapon. You talk about people who walk into a crowded supermarket and have a vest on, and they blow up the vest and a couple of people get killed, and that's a terrible tragedy. What happens when what's on the vest is not something that can kill a couple of people, but can kill many, many tens of thousands of people? That is the most important American national security objective that exists for any administration at any time, is you don't want the worst people in the world to have a nuclear weapon. That's why. সেম একই কথা উনি বলতেছেন দুবাই, সৌদি আরব, ইরান, অর্থাৎ আরব এবং পারস্য যারা মুসলিম ধর্মাবলম্বী তারা হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ লোক। তাদের কাছে অস্ত্র থাকতে পারবে না, অস্ত্র থাকতে পারবে ইসরায়েলের কাছে, অ্যাটম বোম থাকতে পারবে ইসরায়েলের কাছে, কারণ এরা হচ্ছে সাব হিউম্যান, অর্থাৎ জানোয়ারের লেভেলের মানুষ, যেটাকে ইহুদিরা বলেন ইয়াজুজ মাজুজ। অতএব এদের কাছে কোনো ধরনের অস্ত্রই রাখা যাবে না, ফরগেট অ্যাবাউট পারমাণবিক অস্ত্র। চলেন পরবর্তীটা শুনি। The President outlined very clearly to the world on the night this operation began, Iran has been at war with the United States for 47 years. For 47 years, Iran has been killing Americans and attacking Americans across this planet. This operation, the President made it very clear. People like this, and now what I'm talking about is not the people of Iran. The people that run this country are radical Shia clerics. These are religious fanatics. Look what they are doing now. At their weakest point, this is the weakest Iran has ever been, and look at what they're doing. They're attacking embassies. They're attacking. শুনুন তাদের মিথ্যাচার। 47 বছর থেকে ইরান যুদ্ধে, ইরানের সাথে অন্তত 3 থেকে 4 বার আমেরিকান চুক্তি হয়েছে, আমেরিকা টাকা ফেরত দিয়েছে এবং সেই চুক্তি আমেরিকা লঙ্ঘন করেছে। অর্থাৎ আমেরিকার সাথে চুক্তি বা শান্তি চুক্তি এটি কোনো বিষয় না। আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে 47 বছর থেকে আমেরিকাকে আক্রমণ করে যাচ্ছে ইরান, যেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। কারণ বেশিরভাগ সময় ইরান প্রতি আক্রমণ করেছে, অর্থাৎ প্রতিরোধ করেছে বা আক্রমণের প্রতি উত্তর দিয়েছে। গত 47 বছর থেকে মিডল ইস্টে মানুষকে জানোয়ার হিসাবে ঘোষণা দিয়ে এবং তারা ভয়ঙ্কর মানুষ হিসাবে ঘোষণা দিয়ে যে নিষ্পেষণ আমেরিকা চালিয়ে যাচ্ছে, একমাত্র ইরানই এসে এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। তাদের মিথ্যাচার এবং তাদের কথাবার্তা মুসলিম বিশ্বর নতুজানি পররাষ্ট্র নীতির কারণে আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে। এই মুহূর্তে আপনারা যদি মার্কো রুবিওর কথা শুনেন তাহলে দেখবেন সেটা The world is going to be a safer and a better place when President Trump's mission here is achieved. And frankly, I think countries around the world, even those that are out there complaining about this a little bit, should actually be grateful that the United States has a president that's willing to confront a threat like this. মার্কো রুবিও বলতে চাচ্ছেন যে এই সমস্ত মুসলমানরা মিলিয়ন অফ আমেরিকানকে হত্যা করবে, অথচ সবচেয়ে বেশি ব্যবসা করতেছে এই মুসলিম কান্ট্রিগুলোর সাথেই, এই দুবাই, এই সৌদি আরব, এই সবচেয়ে বেশি টাকা দিয়েছে এই কুয়েত, কাতার, বাহরাইনেরা, এবং এদেরকেই আমেরিকানরা বলতেছে যে জানোয়ার, ইয়াজুজ মাজুজ। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে তারপরেও এরা চুপ করে আছে। এখন আমরা শুনব ইরানের সাথে আলোচনারত, অর্থাৎ নেগোসিয়েশন যারা করতেছে সেই আলোচনার মধ্যস্থতাকারীদের মন্তব্য। এবং মধ্যস্থতাকারীরা ক্লিয়ারলি দাবি করেছেন যে স্টক পাইল অফ মিসাইল ইরান হস্তান্তর করতে হবে, ইউরেনিয়াম হস্তান্তর করতে হবে এবং ইরানকে অন্যান্য গোলামি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হবে। এর প্রতিবাদে
ইরান বলেছে যে তারা কিছুই করতে রাজি নয়। এখন আমেরিকা ওই জায়গা থেকে সরে আসা একটা জটিল বিষয়। শুনুন তাদের মধ্যস্থতাকারীর বক্তব্য। material over to us and a cutback in Iran's missile inventory and range capability of those same missiles. Throughout our meetings with the Iranians, we heard the following from them. The Iranians have the inalienable right to enrich. Then we heard they possessed enough 60% enriched material, 460 kilograms, to make 11 atomic bombs. Finally, we heard the following statement. They would not give up diplomatically what we could not win militarily. In other words, এত চাপাবাজির পরে উনি বললেন যে ইরান সরাসরি উত্তর দিয়েছে তারা ডিপ্লোম্যাটিক্যালি এগুলা দিবে না, এবং মধ্যস্থতাকারী ক্লিয়ারলি বলেছেন যে যুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের বিজয় লাভ করা সম্ভব না, কারণ ইরানের হাতে 11টি অ্যাটম বোমার মতো ইউরেনিয়াম আছে। এদিকে ইসরায়েলের সংবাদপত্র ঘোষণা করেছে যে 80% ইরানি মিসাইল এখন লক্ষ্যভেদ করতেছে। এই পরিস্থিতিতে এই মিথ্যাবাদীদের কোনো কথাই আমাদের বিশ্বাস করা উচিত না। ধন্যবাদ।